아내를 만나는 것이 아닌 자신의 스타일에 맞춰 인공인간을 주문하는 미래. 인공인간 제작회사 와이프라이크의 직원 윌리엄은 사망한 아내를 닮은 인공인간을 선물받게 됩니다. Your work agent has made a lot of husbands very happy. We've uploaded all of our information and reviewed all our settings. 인공인간 아내의 언박싱을 시작한 윌리엄. You are Meredith. And yes, 所有制身份验证 William Bravo 的声音 미래에도 중국 현지 생산에 의존했나 봅니다. 인공인간 아내의 초기 세팅인 언어 설정과 성욕 설정을 마친 윌리엄. 함께 있고 싶지만 기계인 그녀이기에 잠을 자는 밤에는 충전을 해야만 하는데요. 충전을 하러 온 메러디스는 자신을 보고 있는 창밖에 가면 쓴 남자를 보게 됩니다. Start charging now. 지금 충전을 시작합니다. Two more companions are reported missing. Police suspects abductions. 다음 날 인공인간 납치 뉴스를 보게 되는 그들. Have a great day at work, husband. As you all know, another abduction took place this morning. any leads on the investigation into the ringmaster? Interrogations are underway. 납치된 인공인간을 추적하던 윌리엄은 그녀들을 구출하는데요. How many more are inside? There's two more companions inside. Neither are you. 납치되거나 행방불명인 인공인간을 회수하는 게 윌리엄의 일입니다. Hello, Meredith. I am Ido, your interactive dream operator. 메러디스의 첫 번째 꿈의 테마는 자신의 생일 파티였는데요. You look beautiful. Hello, lady. Not to be confused with my twins. 꿈에서 가면 쓴 남자가 새 그림의 카드를 줍니다. What is this? The man in the mask. He handed me a card. Who is he? 이상하게도 꿈에서 본 남자의 저장된 데이터는 없었고 이번엔 꿈이 아닌 현실에서 이상한 말을 남기는 사람을 만나게 됩니다. We're running out of time, Meredith. We need you to remember. 이 사실을 윌리엄에게 말해보지만 윌리엄은 별일이 아니라고 생각하는데요. You don't like it? No, I love it. 꿈에서 봤었던 새 그림의 쿠션을 선물한 메러디스는 책을 보고 있던 자신에게 말을 걸었던 윌리엄과의 첫 만남에 대해 듣게 됩니다. 자기 탐구 모드를 통해 예전 기억을 찾으려 하지만 접근이 거부되고 자신의 기억들 중 잠겨있는 기억 파일도 있다는 사실을 알게 되는데요. 윌리엄과 처음 만났던 꿈을 꾸던 그녀는 가면 쓴 남자를 만나게 되고 What do you want? This is where it all started. 윌리엄을 통해 급히 깨어납니다. 선물 받은 쿠션의 비밀을 알고 있는 것 같은 윌리엄. 이번엔 납치를 당한 게 아닌 도망을 간 인공인간을 추적해 찾았지만 I ran and I'll do it again. Did your owner violate his I terms? don't love him. I'd rather die free. 그녀는 자살을 하게 되는데요. 혼자 있던 메러디스를 찾아온 불청객은 이번에도 이상한 말을 남깁니다. I have a friend who is dying to meet you. I'll be seeing you. 인공인간의 자살로 인해 프로그램에 심각한 문제를 제기하는 윌리엄. William! What do I owe the pleasure? I just saw a companion commit suicide. If these companions can choose to kill themselves, it's only a matter of time before they choose to kill their owners. 하지만 그는 경고를 무시하게 됩니다. 집으로 돌아온 윌리엄을 맞이하는 메러디스는 손님이 왔었다는 말을 하는데요. We had a guest. We had a guest. Here? 이상한 일들이 자꾸 일어나자 윌리엄은 그녀의 꿈속을 분석하기로 합니다. Okay, re-entering Meredith's dream world. We do not engage. We do this all the time. Golly, I hate scary traps. 그녀의 꿈을 해킹한 가면 쓴 남자는 그녀에게 주소를 보여주게 되고 Meet me there. 88 Wonder Street, where is that? Got it. It's coming from downtown.
추적에 실패한 윌리엄은 메러디스가 위험하다고 생각하고 급히 집으로 돌아옵니다. 이번에는 그도 꿈에 함께 들어가려고 하는데요. 그녀가 깨어나야만 자신도 돌아올 수 있기에 배터리가 10%가 되면 꿈에서 나와 일어나라고 부탁합니다. Keen set us up. They were one step ahead of us the whole time. We'll meet at your place. We're on our way. Keen, I know you're watching. Hello, Meredith. Back again so soon? How the fuck are you still alive? You can't kill me, William. You kill someone in the dreamscape and you're looking at 25 to life. Agent or no agent, there are rules, man. I don't want my memories erased. Everything will be perfect again, Meredith. 결국 지금까지의 기억을 지워 초기화를 결정한 윌리엄. Welcome back, Meredith. How far did you get this time? 기억을 지우기 위해 모인 인공인간 중 메러디스를 알아보는 인간이 있었고 초기화가 진행돼도 기억이 지워지지 않는 방법을 메러디스에게 알려주게 됩니다. Well, Show this to your skinbag boyfriend. where should I help you? 여친에게서 윌리엄의 비밀이 담긴 메모리를 받게 된 그의 동료. 기억이 초기화가 되어 세팅 중인 그들 앞에 나타난 잭은 팩트를 날리는데요. She was never your wife. Jack, 과거 메러디스가 윌리엄의 아내가 아니었고 그동안의 모든 일들을 숨겨왔던 그를 체포하려는 잭. all right, Jack. 과거를 알게 된 잭을 살해한 윌리엄은 과거 인공인간을 반대하던 단체의 사람이었던 메러디스의 남친을 살해하고 I'm following you. 그녀에게 반해 그녀의 사랑을 원했지만 거부하자 그녀 또한 살해해 인공인간으로 만들었던 것입니다. 메러디스는 이 기억을 찾게 되었고 그를 죽이게 됩니다. 메러디스는 이제 인공인간 제작을 반대하는 단체의 리더가 되었는데요. 이에 대응할 죽은 윌리엄과 똑같은 인공인간으로 윌리엄은 다시 태어납니다. 안녕하세요. 웃기시네입니다. 오늘 소개할 영화는 반려자인 아내를 인공인간으로 선택할 수 있는 미래에 대한 이야기를 다룬 영화 와이프라이크입니다. 영화의 포스트만 보면 B급 SF 영화 느낌의 냄새가 솔솔 피어나지만 나름 반전의 재미도 있었고 여주인공인 엘레나 캠프리스의 미모도 한 미모했던 작품입니다. 중년 섹시와 광적인 미친 연기를 보여주는 조나단 리스마이어스의 연기 또한 좋았습니다. 현재 AI의 발달로 사망한 가수의 사망 전 노래 음성을 통해 학습하여 사망 후에 노래를 부르게 하는 등의 발전을 하고 있기에 먼 미래에는 아마도 영화에서 나오는 인공인간이 나올 것 같은 생각이 들었습니다. 영화에서 윌리엄이 경고하는 부분도 있었는데요. AI의 자아가 인간에게 해가 되는 상황이 발생하면 인간의 도우미에서 한순간에 터미네이터가 되는 일도 생길 거라고 생각했습니다. 오늘도 시청해주신 여러분 너무 감사합니다. 여러분의 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 저는 또 재미있는 영상을 통해 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.